ए जो लोक मैंने आपन को चरित्र संगार से मैंने हरई आते मात्रा जन को हैरान करे हंतसंत करे हारेस करे समस्त प्रमाण मो पाखे रही मुझे खोलिली मोर साहित्य जीवन कथा सांबादिकता जीवन कथा राजनैतिक जीवन कथा तापरे से मते कहले जो तुझे मार रहा है उसे मार और आगे बढ़। मैडम नमस्कार हैंगर स्टोरी को बहुत बहुत स्वागत। आउ प्रथमे आम धन्यवाद आपन को जणाइबा को चाहिबू जे एते व्यस्तता मध्य रे आपण हमकु साक्षात्कार दबार गोटे समय काढिचंती। आउ प्रथमे आम मैडम पचारे को चाहिबू कि डॉक्टर सुनीति मुंड को ए नुआ रूपर रहस्य कौन हठात आपण जो हिसाब रे वर्तमान जनसाधारण को आगु को आछंती ताकु नै कि अनेक लोकों को मन में अनेक प्रश्न रही या विषय किसी सविशेष विवरणी देवे कि कौन पाई आपण एई मुंडन हेचंती। नहीं देखंतु प्रयागराज रे वर्तमान 144 वर्ष पर ये जो महाकुंभटी आयोजन हेछि या आमर जीवन काल समय भितर रहिबा आम पई कि गोटे बहुत बड़ सौभाग्यर कथा। तेणुकरी एभली एक भव्य एते बड़ आयोजन एते बड़ आध्यात्मिक वातावरण को आसीबार जो आकर्षण टी को मु रोकी पारिली नहीं एवं ए महाकुंभ रे शामिल हेबा पई कि मु आसिली आउ जेते बडे मु आसीबा पूर्वरो मु आपण जानिथिबे मु भुवनेश्वर रो 60-70 वार्ड रो घृत संग्रह करिथिली जे भुवनेश्वर बासिंदांकर मंगल मनासी शुभ मनासी मु एटी प्रयागराज ठारे माँ गंगा पाखरे आरती करिछि आउ जेमिति भुवनेश्वर रो उत्तरोत्तर उन्नति हो लोक माने सुस्थ सुंदर रहंतु एवं समस्ते केमिति प्रगतिशील हुअन्तु। आउ मोर ये जो मुंडन हेबा को नै आपण जो प्रश्नटी करिसंती मुंडन हेबा देखो 2-3 प्रकार कथा रही आमर गोटे आध्यात्मिक विश्वास रही जे आमे जेते बेले प्रयाग को आसु प्रयागराज को आसिलो माने मुंडन हेबाटा गोटे पुण्यर कथा बोली के आमे मानु। आउ गोटे हमर विश्वास रही जे आम भितरे जो नकारात्मक शक्तिटा आमको छुई थाए से शक्तिटा जेतेबेले आमे प्रयागराज को आसु आउ बुड़ पकौ सेते बेले को केतु को आमे गोटे नकारात्मक शक्ति भाव रे नेइछु तो से केतु ग्रहटी केशरे जाय कि लुचि जाए तेणु करी केशटा को एटी त्याग कर दे कि गले एठी समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति को आमे त्याग करके जाऊ। एटा होची गोटे आध्यात्मिक विश्वास हमर। मोर किंतु मुंडन हेबार सेमिति कोनसी मानसिकता मोर नथिला ए गोटे मते बहुत मन भीतर गोटे प्रबल इच्छा आसिला जे मो मोर शरीर सौंदर्य को मो त्याग करबा को चाहिली माने मो निज को परीक्षा करूथिली जे मो भितरे मोह माया बंधन ए सब आकर्षण केते की अछि ना नाही मो निज को गोटे परीक्षा करूथिली आ मो परीक्षा रे सफल हेछि जे मो बहुत खुशी रे हसी हसी के आनंद रे मो मोर केश को त्याग करिछि प्रयागराज ठारे। तो मैडम आम जानवा चाहिए जे जिते आपण 2022 रे कॉर्पोरेशन इलेक्शन जिते छिड़ा होते जो आपन को टिकेट दि जाइथिला तो से टिकेट दवा पछरे माने गोटे महत उद्देश्य है कि आपण जीति जातु निर्वाचन को आउ निर्वाचन किंतु आपण बहुत कम मार्जिन रे आम समस्ते जानिचे ओडिशावासी जानिचंती आपण बहुत कम मार्जिन रे पराजय लाभ करथिले किंतु आपण कहि परिबे कि ता परवर्ती मुहूर्त रे जतले आपन संग दुर्व्यवहार करा गला बीजेपी ऑफिस रे जो भले आपन संग आचरण करा गला एही पछरे कहारो किछि उद्देश्य मंद उद्देश्य थिला कि आपण यहा को नै कि कोन पई किछि एक्शन निया गलानी किबा परवर्ती मुहूर्त रे कोन पई किछि तदंत करा गला नै। ए प्रश्नटी आपण मते न करी कि आपण जदि प्रदेश अध्यक्ष को पचारंते भलो हुअंता से ही यार सठिक उत्तर दे परिबे। किछि तो मैडम कारण थिबो कि आपण भाबुचंती कि आपण दोषी थिले ना आपण को ऊपर कि जानि सुनी कि दोष लदा हैला ना अन्य किछि विशेष कारण थिला जोथि पई कि आपण सहित ए भलिया व्यवहार करा जाईची परवर्ती समय रे मते स्पष्ट सुभा जाउनी एटी बहुत नॉइज होची आ तरे प्रश्नटा करबी हमर कहवा कथा कि जदि आपण को टिकट दिया जाइथिला
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ, ଏଇଟା ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ବି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି। ସେ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଆମକୁ ବା କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ଆମେ ଛାର ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି। ସେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହିଳା କଥାକୁ ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବେ? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ। ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତେଣୁକିରି ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାକୁ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ, ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ଆଉ ଏଠିରେ ମହିଳା ଗୋଟେର ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ରହିଲାନି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା 8-9 ମାସ ହେଇଗଲା ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି, ଭାବିଲି ସେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବ ହିଁ ରହିଲେ। ତାମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଅପମାନ କରାଯିବା, ଆଉ ନିଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ସବୁକୁ ଜାଣି କାହିଁକି ତା ଉପରେ କୌଣସି କଥା ସେ ରଖି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି କାହିଁକି ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଆରୋପ, ଏତେ ବଡ କଥାଟେ ନଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସେ ଏତେ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆଉ କଥାଟିକୁ ଏତେ ବଡ ଆକାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟା ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ କିଛିଟା ଅଭିଯୋଗ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଜେପିର କିଛି ନେତା ଆପଣଠୁ ଅନେକ ଆକାରରେ ମୋଟା ଅର୍ଥ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ନା ଏହାକୁ ନାଇଁ ସେମିତି ସମର୍ଥନ କିଛି କରିବେ? ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଜେପିର କିଛି ଜଣ ନେତା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂହାର କରାଗଲା? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ମାନେ କିଏ କହିଲେ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ଶୁଣିନି କିଛି ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ତ ତାପରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ରହିଛି, ରାଲିରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ କହିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେତିକି କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ଆପଣ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି, ଆଉ ସେ କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ କଥା କହିକି ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ସିଧା କଥାଟା ନ କହିକି ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ମୋଟା ମୋଟା ଉତ୍ତରଟିକୁ ମୋ ଠାରୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି କିଛି କିଏ କହିବାଟା। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ 2.5 ବର୍ଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିଲି କେମିତି, ସଂଗଠନ ବନଉଥିଲି କେମିତି? ତାହେଲେ ମତେ ସେତେବେଳକୁ ମନା କରାଗଲାନି। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି କହିଲା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କହିଥିବ। ଆଉ କିଏ ତାର ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକିରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଇଡ କରିଦବା କଥା। ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ପ୍ରଥମ, ଦଳ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦଳ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛିଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି ଆପଣ କାଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଏଟା ସତ ଥିଲା କି? ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି, ପଇସା ଦିଆଯାଏ, କାମ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ନୂଆ କାମଟି କ'ଣ କରିଥିଲି? ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି କରିନଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ଠକିବାର ଥିଲେ ଯୋଉ ଆରୋପ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଗଲା, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇ ସାରିଛି। ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ମୋ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଆରୋପ କଲେ ସେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାହିଁକି ସେ କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମତେ କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତୁନି। ମତେ ପଚାରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ୟାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତରଟା ସେ ହିଁ ଦେବେ। ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ଦଳ ସହିତ ଦଳର ବିଚାର ଆଉ ମୋ ବିଚାର ମିଶିଲା, ଆଇଡିଓଲୋଜି ସମାନ ରହିବାରୁ ମୁଁ ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲି। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କି, ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି।
ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣେ ନାହିଁ କି ଯୋଉମାନେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦଳ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ବରଂ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଡେଡିକେଟ ଅଛୁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ପାୱାର ପୋଜିସନକୁ ଆସିନାହୁଁ ଆଉ ଯଦି ମାଡା ମକ୍ଚା କରାଯିବ ତାହେଲେ ଜଣେ କାମ କରିବା ଲୋକ ଆସିବ କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାହେଲେ ଏଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାରିବା କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନା ବିଜେପିକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂଗାର କହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହରେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନୋଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଆମର ହାରିବାର କାରଣ ସିଏ ବୋଲିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଦଳର ବିରୋଧୀ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ସେମାନେ ମତେ ହରଉନଥିଲେ, ସେ ଦଳକୁ ହରଉଥିଲେ। ସେଟା ଦଳର ପରାଜୟ। ମୁଁ ଜିତିଲେ ବି ଦଳର ବିଜୟ, ହାରିଲେ ବି ଦଳର ହାର। ସେଇଟା ଆଉ ଜିତିଥିଲେ ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗଠନକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ ହରକତ ଏବଂ ଟର୍ଚର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସତ କଥାଟି ଆସିବ। ଇନକ୍ୱାରି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି କି ଇନକ୍ୱାରି ବୋଲିକି ମିଛ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଯାହା ଲିଗାଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଣକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଇପାରେ, ହନ୍ତସନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ହାରାସ କରାଯାଏ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଣକୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମସ୍ତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇପାରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଇନକ୍ୱାରି ବୋଲିକି କେମିତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି, ଇଭେନ ଯଦି ପୋଲିସ ଭୁଲ କରିବ ତେବେ ପୋଲିସ ବି ପଦାରେ ପଡିବ, କୋର୍ଟ ଭୁଲ କଲେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଦଳର କେହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପଡିବେ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ମୁଁ ସବୁକୁ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ନା କରୁଛି। ମୋ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତ ଆରୋପ ଲଗାଗଲା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆଜିକି ଏତେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ମୁଁ ତ କାହା ଉପରେ କିଚଡ ପକାଉ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉ ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ବି କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନେ ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିଯିବେ, କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁମ୍ଭମେଳା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁମ୍ଭମେଳାଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଥାଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା କୁମ୍ଭମେଳା ଯାଇକି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କଲେ ତାର ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ମୋ ଭିତରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରହିଥିଲା ଆକର୍ଷଣ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ସବୁ ଚାରିଆଡକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମହାକୁମ୍ଭଟି ଲାଗିଛି, ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଆସିବା ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ବେଶ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ବୋଲିକିରି କିଛି ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରିପାରିବେ, ରାଜନୀତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅନ୍ତର ମନ ସହିତ ସେଟା ଗତିଶୀଳ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଧାବମାନ ହଉଥାଏ। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ନିଜକୁ କେତେ ସେଇ ବେସରେ ରଖିକିରି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ, ସେଟା ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସନାତନ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ନିୟମଟି ରହିଛି, ସେ ସନାତନୀ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ସନାତନୀ ହଉଛି ଏକ ଜୀବନ, ଏକ ଧାରା, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ଆସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ଯୁବ ସମାଜ ଏଇ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିକି ନିଜର ଜୀବନ ଗତି ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି।
ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 9th standard ରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳ ଠାରୁ ମୁଁ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପରିଚିତ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରି ଆସୁଥିଲି, ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ତ ସେତେବେଳରୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗୃତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ଯୋଗ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ମତେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ଏବେ କର ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିବ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ହେଲେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗୃତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତ ପରିବେଶଟେ ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ବାତାବରଣଟି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି କରିପାରିବି ବୋଲିକି। ତାପରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମତେ, ଅନେକ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଭେଟ ହେଲି, ଚର୍ଚ୍ଚା କଲି, ଆଲୋଚନା କଲି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲି। ତ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମତେ କହିଲେ ଯେ ना बेटा ये तेरा सही समय नहीं है, तू लौट जा, तू अपना कर्म कर, तुझे इतने दिनों से तपता है क्या, ऐसे कुंडलिनी जागृत करके बैठ जाएगी। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ସେ କଥାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆସିକି ଯେମିତି କହିଲେ ପରି ମତେ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ କଥା, ମୋ ଜୀବନ କଥା ହେଇନଥିଲି। से हठात करे काहे की कहले जे तुझे तपता है क्या इस दिन के लिए, जो तू बैठ जाए, जा तो कर्म कर, तेरा तेरा कर्म अभी बाकी है, तुझे कर्म करना है। तापरे मु तांको पाखरे खोलिली मोर साहित्य जीवन कथा, सांबादिकता जीवन कथा, राजनैतिक जीवन कथा। तापरे से मते कहले जो तुझे मार रहा है उसे मार और आगे बढ़। तो मते एमिति लागिला जे श्रीकृष्ण जेमिति अर्जुन को कहले उठ पाठ युद्ध कर, मते सेही स्वरटी आसिला उठ पाठ युद्ध कर। देखो सब किसी ईश्वरंकर निर्देश, आमे किछि भी करू ना आज्ञा। आज देखो मु गोटे जिनस को योजना करके आसिली, किंतु मु एठी करि परिली कि से कथा ना। मते एठू एमिति एमिति एक ज्ञान मिलिला जो ज्ञान रे मते सही रास्ताटी देखा गला। आमे अनेक समय कोन हुए आमे विभ्राट होथाउ, आम सामने सब किछि थाए, किंतु आमे प्रकृत हमको कोन करिवा कथा आमे जानि पारु नथाउ। आमे आमे से जो लिमिटेशन भितरे से जो आम चारिपार्श्व जहाँ सब थाए ताकू नहीं कि आमे विचार करूथाउ, चिंतन करूथाउ। किंतु आपन जदि से निजर परिवेश रु टिके हटिकी बाहर को पळे आसीबे, आउ जदि किछि एमिति संत महात्मांक सहित आलोचना कला बेलको देखिबे आपन को गोटे राइट पाथ ते मिली जाए। तो से नहले काहे की कहले तुझे तपता है क्या इस दिन के लिए, ता माने कोन हला, ता माने मते से प्रस्तुत करा होउथिला। अनेक सांबादिक मते ए प्रश्न करूथिले, आपण साहित्य दिगरे, आपण सांबादिक दिगरे, आपण राजनीति दिगरे, अरे एते दिगरे कोन हला, सब गोटिए कोन राजनीति रे थाई कि कोन साहित्य करी हेबनी, कोन सांबादिकता रे थाई कि कोन साहित्य करी हेबनी, कोन समाज सेवा करी कि कोन साहित्य करी हेबनी। साहित्यटा सब जगह रे अछि। मु सेति भी प्रथम रु कहितली मु गोटे लेखक और परिचय को बेसी पसंद करिवि, कारण गोटे लेखक मला परे मध्ये जीवित थाए ता लेखनी माध्यम रे, ता लेखा माध्यम रे। तेणु गोटे लेखक और दूरदृष्टि थाए, गोटे लेखक चरित्र मान को चिन्ही पारे, जने लेखक जदि सकारात्मक हेइथिबो से गढ़ी देई पारे। तेणु आम चतुर्पार्श्व रे थिबा चरित्र माने आउ आमर शक्ति आमे केते मात्रे सह्य करि पारुछु, आमे निजर क्रोध, आमर मोह, लोभ ए सब जिंस को आमे केते कंट्रोल करि पारुछु। आपण एठु बुझी जाई पारुथे मु जदि 9th स्टैंडर्ड रु योग क्रिया माध्यम रे रहिछि माने मोर मु एबे फुल कॉन्फिडेंस रे कहि पारिबि मो मन, मो शरीर, मो आत्मा, मो बुद्धि सब किछि मो कंट्रोल रे, मो निश्वास प्रश्वास भी मो कंट्रोल रे। मु जते समय चाहिले मु रोकी देई पारुछि। तेबे जते बेले सब जिंस को मोर आयत्त रे करि पारिछि, ता माने एई जो साधना मोर अजाणत रे ही मु गोटे साधना रे करि चलथिली। आ एई साधना ही मते शक्ति देउथिला। आज नहले जो सब कथा घटिछि आपण मानक सामने रे जहा रहिछि, अन्य के हेतले भांगी पड़ी थांता, अन्य के हेतले पागल हे जाई थांता, इंद्रियमान हे जाई थांता, मते किछि लागि नै। हां मु सुनीति मुंड्र शरीर रे किछि वर्ष पई की अवस्थान करी अछि, मोर कर्म करिवार अछि सुनीति मुंड्र शरीर भितरे। मोर जर्नी तो एटा नुहे, ए 80 वर्ष 90 वर्ष मोर जर्नी नुहे, मोर जर्नी बहुत आगरो हे आसुछि। वर्तमान सुनीति मुंड्र शरीर भितरे मु अछि आ मु मोर कर्म करूछि, या परे भी मोर जर्नी चालुथिबो।
तेणु यही क्षणिक समय रे जो मो चारिआडे जो लोक मैंने अच्छी एमाने घात प्रतिघात कौन कले कौन नहीं मुझे कौन सी प्रतिशोध परायण हुए कि कौन सी रिभेंज मेंटालिटी मो भितर न थाए मो भितर केवल गढ़िबार मानसिकता रही एमितिरे भी गोटे महिला हे भाव में जन्म ग्रहण करिछि आउ गोटे माँ रो स्वरूप को मो भितर ईश्वर रोपण करिथिबारु मु ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देबी आउ ए महाकुंभ ए प्रयागराज को प्रणाम जनाऊँ बारंबार ए प्रयागराज महाकुंभ मते किछिटा शिक्षा देछि ज्ञान देछि ईश्वर मते बारंबार एठी को आणु थांतु प्रार्थना करिबी। बहुत धन्यवाद आम चैनल माध्यम रे जनसाधारण को एते भल उपदेश दबा एवं ताकू किछिटा भल शिक्षा दबा पई आमे आशा करछु आपण जो उद्देश्य रे सेठी जाइछन से उद्देश्य आपण निहाती सफल हो आमे भी कामना करछु कि आपण को ऊपर जो दोषारोप हेछि जदि सेटा असत्य थिबो ताले सेटा निहाती भाबे लोकन को सामना को आसु। आज्ञा बहुत धन्यवाद। ए आध्यात्मिकता विज्ञान जीवन और राष्ट्र ए चारिटी को सम्मिश्रण करिकरी समस्ते आगो को बढ़ंतु। नमस्कार।